تہران میں ایک اہم اور تاریخی تقریب منعقد ہوئی جہاں ایران کی نمایاں سیاسی شخصیات، مختلف ملکوں کے سربراہان، اعلیٰ حکومتی نمائندوں اور عالمی شخصیات نے ایران کے مرحوم رہنما رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ باوقار تقریب جمعے کے روز تہران کے گرینڈ مصلی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایرانی حکومت کے تینوں اہم اداروں کے سربراہان کے علاوہ مختلف ملکوں کے صدور یعنی پریزیڈنٹس، پارلیمنٹ کے اسپیکرز، خصوصی سفیروں، علماء، دانشوروں اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ایرانی حکام کے ساتھ ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ایران میں آباد مذہبی اقلیتوں کے نمائندے، مزاحمتی محاذ کے شہداء کے خاندان اور مختلف عرب قبائلی رہنما بھی اس تقریب کا حصہ بنے۔ تقریب میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی اشائی اور مجمع تشخیص مصلحت نظام کے چیئرمین آیت اللہ صادق عاملی لاریجانی نے بھی شرکت کی اور مرحوم رہنما کو خراج احترام پیش کیا۔ تہران میں آیت اللہ علی خامنئی کے آخری رسومات کے دوران ایک ایسا منظر دکھا جس نے پوری دنیا کو جھکجھور کر رکھ دیا۔ اپنے رہبر اعلیٰ کو آخری وداعی دیتے وقت ایران کے صدر مسعود پزشکیان پوری طرح ٹوٹ گئے اور کیمروں کے سامنے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دراصل اس قومی شوک سبھا میں دنیا بھر سے بڑے بڑے ڈیلیگیشن پہنچے تھے جو باری باری سے جنازے کے پاس جا کر دعا پڑھ رہے تھے، ان کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ جب راشٹرپتی پزشکیان یعنی صدر پزشکیان کی باری آئی تو انہوں نے کچھ پل کے لیے تو اپنے جذبات کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ جنازے کے بالکل قریب پہنچے ان کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ انہیں اس طرح آنسو بہاتے دیکھ وہاں کھڑے باقی افسران کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ کڑے حفاظتی پہرے اور جنگ ختم کرنے کی کوششوں کے بیچ تہران کے گرینڈ مصلی میں آیت اللہ خامنئی کے آخری دیدار اور وداعی کی رسمیں پوری کی جا رہی۔ اپنے نیتا کی ایک آخری جھلک پانے کے لیے سڑکوں پر عام لوگوں کا ہجوم امڑ پڑا ہے، مانو پورا تہران ہی سڑکوں پر اتر آیا ہو۔ غم کے اس ماحول میں جیسے ہی ایران کے صدر یعنی ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان اور حکومت کے دوسرے بڑے اعلیٰ افسران مرحوم نیتا کو نمن کرنے پہنچے، وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس جگہ کا منظر اتنا جذباتی تھا کہ وہاں کھڑے تمام افسران، تمام بڑے ڈیلیگیٹس ان کے چہرے پر بھی اپنے اس رہبر اعلیٰ کو کھونے کا درد صاف جھلک رہا تھا۔ کیمرے میں قید ہوا مسعود پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہے ان کا درد، اور پورا جو منظر تھا وہ پورا جذباتی ہو گیا۔ آیت اللہ خامنئی کے آخری دیدار کی جو ویڈیو اور تصویریں سامنے آئی ہیں انہیں دیکھ کر سوشل میڈیا پر بھی ہر کسی کا دل بیٹھ گیا۔ ان تصویروں میں صاف دکھ رہا ہے کہ صدر مسعود پزشکیان اپنے سب سے بڑے نیتا یعنی مرحوم رہبر اعلیٰ کے جنازے کے سامنے بالکل بے بس کھڑے ہیں اور بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے نیتاؤں اور افسران اور ان کے بیچ گھرے صدر پزشکیان بار بار اپنے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ صدر پزشکیان کا یہ حال دیکھ کر وہاں موجود دوسرے اعلیٰ افسران کا بھی حوصلہ ٹوٹ گیا۔ دنیا کے مختلف ملکوں سے آنے والی شخصیات کی موجودگی نے یہ ظاہر کیا کہ آیت اللہ خامنئی کا اثر صرف ایران یا مسلم دنیا تک محدود نہیں تھا، بلکہ دنیا بھر میں انصاف، آزادی اور خود مختاری کے حامی حلقوں میں بھی ان کی شخصیت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ غیر ملکی مہمانوں میں ترکمانستان کی عوامی کونسل کے چیئرمین قربان قلی بردی محدوف، عراق کے صدر نزار احمدی، آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پاشینیان، تاجکستان کے صدر امام علی رحمان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جبکہ عراق کے کردستان ریجن کے صدر نیچروان بازرانی بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ عراق، آذربائیجان، بنگلہ دیش، ازبکستان، بیلاروس اور کرغزستان کی پارلیمانوں کے اسپیکرز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ نکاراگوا، کانگو اور برکینا فاسو کے وزرائے خارجہ، مصر کے سینٹ کے صدر، فلسطینی اسلامی جہاد تحریک کے سیکرٹری جنرل اور عمان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی اپنے تعزیتی جذبات کا اظہار کیا۔ اس تقریب نے نہ صرف ایران بلکہ عالمی سطح پر موجود مختلف سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، جہاں سب نے مرحوم
रहनुमा, जिन्हें रहबर आला भी कहा जाता था, उनकी खिदमात और उनके असरात को याद किया। तेहरान में मुनक़िद होने वाली ये तकरीब ईरान की हालिया तारीख के अहम तरीन इज्तमाआत में यानी कांग्रेगेशन में से एक समझी जा रही है कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी अहम है, जिसमें दुनिया भर से आने वाले वफूद ने, डेलीगेशंस ने शिरकत करके अपने एहतराम और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया कि दुनिया के तकरीबन 100 मुल्कों से सरकारी वफूद यानी सरकारी डेलीगेशन, अहम शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे इस अलविदाई और ताज़ियती तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के हमसाया मुल्कों से आला सतही वफूद तेहरान पहुंचे हैं। इनके मुताबिक कम अज़ कम 8 मुल्कों के सरबराहान ममलकत या वज़राए आज़म यानी पीएम्स इस तकरीब में शरीक हैं, जबकि 12 देशों की 12 मुल्कों की पार्लिमानों के स्पीकर्स भी इस मौके पर मौजूद हैं। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि मुतअद्दिद मुल्क यानी मुतअद्दिद देश, कई सेवरल मोर देन वन कंट्रीज अपने वज़राए ख़ारजा, दीगर वज़राए या खुसूसी नुमाइंदों के जरिए इस तकरीब में शरीक हुए हैं। इसमें कई मुल्कों के नुमाइंदे शामिल हैं। इनके मुताबिक मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात, दानिश्वर, समाजी कारकुन और अवामी तंजीमों के नुमाइंदे भी तकरीबन 100 मुल्कों से इस तकरीब में शरीक हैं। उन्होंने बताया कि मशरक़ी यूरोप के यानी ईस्टर्न यूरोप के कई मुल्कों से भी सरकारी नुमाइंदे, पार्लियामेंट के अराकीन और अवामी शख्सियात तेहरान पहुंची ताकि मरहूम रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश कर सकें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह भी वाज़ेह किया कि बाज़ यूरोपीय मुल्क जिन्होंने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाइयों की सरकारी हिमायत की थी, उन्हें इस तकरीब में शिरकत के लिए दावत नहीं दी गई। मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले इन डेलीगेशंस की बड़ी तादाद इस बात की अक्कासी करती हैं कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई की शख्सियत और इनके नज़रियात ने आलमी सतह पर भी गहरा असर छोड़ा और इनकी वफ़ात पर दुनिया भर से ताज़ियत और एहतराम का इजहार किया जा रहा है। फ्रांस ने ईरान मुखालिफ रैली पर लगा दी पाबंदी। सिक्योरिटी इदारों ने तशद्दुद और बम हमले के खदशात जाहिर किए। मोनार्की के हामी और यानी मोनार्की, जिसे हम बादशाहत भी कह सकते हैं, मोनार्की के हामी और MKO के दरमियान कशीदगी को वजह करार दिया गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। फ्रांस ने ईरान मुखालिफ तंजीम की जानिब से निकाली जाने वाली एक रैली पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। फ्रांसीसी हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों ने खबरदार किया था कि मौजूदा हालात में ये रैली तशद्दुद, बदअमनी और मुमकिना सिक्योरिटी खतरात का बाइस बन सकती है, यानी उसकी वजह बन सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस में होने वाली इस रैली को शुरू होने से चंद घंटे पहले ही मनसूख कर दिया गया। पुलिस ने अपने फैसले में कहा है कि मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर कशीदा सूरत हाल के बाइस अमन व अमान को खतरा लाहक था। सिक्योरिटी जायजे में बताया गया है कि ईरान के साबिक बादशाह के हामी ग्रुपों और मुजाहिदीन खल्क यानी MKO के दरमियान इख्तलाफात और कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक एक मारूफ बादशाहत नवाज शख्सियत ने अपने हामियों से यानी अपने समर्थकों से, सपोर्टरों से यह अपील की थी कि वो MKO के मार्च का रास्ता रोकें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाज अफराद ने साबिक ईरानी खुफिया इदारे सवाक की अलामतें इस्तेमाल करते हुए धमकी दी कि अगर रैली हुई तो वहां बम नस्ब किया जा सकता है। इसी खदशे के पेश नजर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई और रैली पर पाबंदी लगा दी गई। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने सोशल मीडिया पर सामने आने वाली कुछ वीडियोस का भी जिक्र किया, जिनमें एक शख्स नीम खुदकार हथियार के साथ दिखाई दिया, जबकि एक और वीडियो में 3D प्रिंटर से तैयार किया गया असलहा चलाया जा रहा था। याद रहे कि नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस जो है, नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस या NCRI मुजाहिदीन खल्क तंजीम का सियासी विंग है और ईरान इस तंजीम को दहशतगर्द करार देता है और इस पर इल्जाम है कि इसने 1980 की दिहाई से ईरान में बम धमाकों, टारगेट किलिंग और मुसल्लह हमलों में मुलविस रहते हुए कम से कम 17,000 ईरानी शहरियों को कत्ल किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिदीन खल्क और साबिक शाह के हामी ग्रुपों ने
ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी हिमायत की थी। फिर से सुनें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिदीन खल्क और साबिक शाह यानी एक्स जो हम मोनार्की कह सकते हैं, उनके एक्स मोनार्क के हामी ग्रुपों ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी हिमायत की थी, इसका सपोर्ट किया था और मुतालबा किया था कि ये कार्रवाइयां उस वक्त तक जारी रखी जाएं जब तक ईरान की हुकूमत का खात्मा ना हो जाए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में कम अज कम 3,500 अफराद हलाक जबकि 26,500 से जायद जख्मी हुए। फ्रांसीसी हुक्काम का कहना है कि इन तमाम सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र रैली पर पाबंदी लगाना अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी फैसला था। तो फ्रांस में ईरान के अगेंस्ट निकाली जाने वाली रैली यानी ईरान मुखालिफ रैली पर फ्रांस में पाबंदी आयद कर दी गई, उसे रोक दिया गया। इस खबर का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।